بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر اللہ کے ساتھ کیا سودے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا سودا کیا، جس پر سارے مدینے والے رو پڑے۔ ویڈیو کو لہٰذا پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو مزہ آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نبی تم کو اور ہم کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ جبرائیل کو نبی پاک نے فرمایا میں پریشان ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ اللہ فرمایا کملی والے کیوں دکھی ہو؟ واہ مدینے والے نبی، کہا مجھے غلاموں کا دکھ ہے۔ اللہ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کملی والے فرمایا میں ان کے درمیان موجود ہوں، انہوں نے گناہ بھی کیے تو عذاب نہیں ہوگا۔ اگر میں چلا گیا میرے بعد انہوں نے گناہ کیے تو پتھروں کی بارش ہی نہ ہو جائے۔ یا اللہ اگر میں چلا گیا تو ان کی شکلیں ہی نہ بگڑ جائیں۔ میرے سے پہلے بات کر، میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا میرے بعد میرے غلاموں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ فرمایا سونا دکھی نہ ہو، میں تیرے غلاموں کے ساتھ ایسا کر لیتا ہوں، جو تیرا غلام مرنے سے پہلے 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ میرے آقا فرمایا یا اللہ سال پہلے کس کو پتہ لگے گا کہ میں مرنے والا ہوں، سودا ذرا سستا کر۔ اللہ فرمایا محبوبہ تو نہ دکھی ہو، میں سودا ایسے کر لیتا ہوں جو مرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے آقا نے رو کر فرمایا یہ سودا اور نہیں سستا کرتا؟ اللہ فرمایا جو مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا تیری امت میں سے میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی یا اللہ تھوڑا اور نہیں سستا کرتا؟ اللہ فرمایا سونیا 1 دن پہلے جڑا توبہ کر لے گا میں اودے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے عرض کی یا اللہ تھوڑا اور سستا کر۔ اللہ فرمایا کملی والیا جیڑا مرن تو 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے گا میں اودے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی یا اللہ تھوڑا اور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والیا دکھی نہ ہو، اسی انج کر لینے ہاں تیرے غلاماں دا آخری ویلا ہوگا، ادھی جان نکل جاوے گی، زبان بند ہو جاوے گی، جدوں اکھیاں بند ہو جاون گیاں تیرا غلام دل دے وچ شرمندہ ہو جاوے گا میں اودوں ہی معاف کر دیاں۔ میرے نبی فرمایا اے سودا مینوں منظور ہی نہیں۔ اللہ فرمایا ایدے وچ رہ ہی کی گیا۔ عرض کیتی یا اللہ کچھ او بھی ہون گے جنہاں بغیر شرمندگی دے قیامت وچ آ جانا ہے، انہاں مسکیناں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا کملی والے دکھی نہ ہو، اسی انج کر لینے ہاں ادھی جان تیرے غلاماں دی نکل جاوے گی، روح نکل جاوے گی، اکھیاں بند ہو جاون گیاں، انہوں معاف میں کر دیواں گا۔ جڑا بغیر شرمندگی دے تو آوے گا قیامت دے وچ سفارش کر دی میں انہوں بھی معاف کر دیواں گا۔ واہ کملی والے میں قربان جاواں تیرے امت تے پیار تے۔ ذرا میں قیامت کی بات کروں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک ہی حسین کا نانا ہے جن کو ہماری پڑی ہوگی۔ ہر کسی نے بولنا ہے نفسی نفسی ہائے میری جان ہائے میری جان۔ آدم نے بھی کہنا ہے نفسی 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 ہائے میری جان، نوح نے بھی کہنا ہے نفسی نفسی ہائے میری جان، ابراہیم نے بھی کہنا ہے نفسی نفسی ہائے میری جان، عیسیٰ نے بھی، موسیٰ نے بھی نفسی نفسی۔ ایک ہی مدینے کا تاجدار ہے جنہوں نے کہنا ہے امتی امتی امتی۔ نبی پاک پیدا ہوئے نا لب ہل رہے تھے۔ پھوپھو صفیہ بولی میں نے حضور کے لب کے ساتھ کان لگایا نا آواز آ رہی تھی امتی امتی۔ جوان ہوئے تو غار میں جا کر رو کر امتی امتی امتی۔ معراج گئے اللہ نے جتنی بار پوچھا کیا مانگتے ہو، فرمایا امتی امتی امتی۔ جب قبر میں رکھے تو میرے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ آخری بندہ میں تھا نبی پاک کی قبر سے نکلنے والا۔ مجھے نکلتے خیال آیا کہ آخری بار نبی کا دیدار کر لوں۔ کفن ہٹایا میں نے، نبی پاک کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی امتی۔ یہ ہے کملی والے کا تمہارے اور میرے ساتھ پیار، آئے تو امتی جائے تو امتی۔ قیامت میں سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا،
पुल सिरात एक पुल है, क़यामत के रोज़ दोज़ख के ऊपर रखा जाएगा, वो बाल से बारीक और तलवार के ब्लेड से तेज। उलमा फरमाया 500 साल का सफ़र है, 500 साल चढ़ते लग जाएंगे, 500 साल उसके ऊपर से गुजरते लग जाएंगे, 500 साल उतरते लग जाएंगे, तकरीबन 1500 साल का सफ़र। उसके 7 मरहले हैं, हाजियों का, तहज्जुद गुजारों का, हाफिज़ों का, सहियों का, मुफ्तियों का, और 7वां जो आखिरी मरहला होगा ना उसका नाम होगा हकूकुल इबाद। वहाँ बड़े बड़े फंस जाएंगे, बड़े बड़े हाजी फंस जाएंगे, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े सही। क्यों? उन्होंने अल्लाह के हक तो अदा किए पर बंदों के हक में हमेशा ही डंडी मारी। इधर बड़े बड़े हाजी फंस जाएंगे, बड़े बड़े मुफ्ती फंस जाएंगे। 500 साल की बात मेरे नबी ने सुनी ना कि मेरे गुलामों ने गुनाहों की पंड पकड़कर 500 साल वाले पुल से कैसे गुजरेंगे। आखिर मेरे नबी को सुकून नहीं आ रहा तो मदीने की गलियों से निकले ना जंगल में से पहाड़ की गार में, सजदे में सर रखा, दिन भी रो रहे हैं, रात भी रो रहे हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, मेरे नबी मदीने में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ओ सहाबा जो नबी करीम की एक घड़ी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दिन अबू हुरैरा नबी पाक के साथ बैठे थे। नबी पाक फरमाया, हुरैरा मेरे पास रोज नहीं आया कर। फरमाया ठीक या रसूलल्लाह। उठे और थोड़े चले, वापस आकर फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे से नहीं जरा जाता। 3 दिन नबी पाक के नजर नहीं आए ना, सहाबा किराम के दिल की दुनिया ही उजड़ गई। सब इकट्ठे होकर मस्जिद नबवी में कोई इस नुक्कर में रो रहा है तो कोई उस नुक्कर में रो रहा है। हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आया, मैं जाऊं अपने माही को ढूंढ के लाऊं। रोते रोते मदीने की गली से निकले, जंगल में आ गए, आवाजें दे रहे हैं, कमली वाले आ, कमली वाले आ। देखा कि एक आजड़ी बकरियां चराता है। अबू हुरैरा पूछा, वे आजड़ी मेरा माही, मेरा नबी देखा तूने? आजड़ी बोला, मैं क्या जानूं तेरा नबी कौन है। अबू हुरैरा रोते हुए जंगल में जा रहे हैं। आजड़ी बोला, जाने वाले जरा 2 घड़ियां मेरी बात सुन जाओ। बोला, नबी तो नहीं देखा, आज 3 दिन गुजरे, बहुत अजीब मंजर देखता हूँ। मेरी बकरियां ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। वो सामने गार में किसी की रोने की आवाजें आ रही हैं। सारा दिन गार के बाहर मेरी बकरियां मुंह रख कर रोती हैं। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, आवाजें कैसी आती हैं? आजड़ी बोला, आवाजें आ रही हैं उम्मती उम्मती। हजरत अबू हुरैरा की चीख निकल गई, आजड़िया वही था मेरा नबी है जो उम्मत के गम में रो रहा है। आपने गार में देखा, नबी करीम सजदे में रो रहे हैं। नबी पाक के आंसू के साथ सारी गार तर हो गई। हजरत अबू हुरैरा ने जब भी मारी, उठ के कमली वाले मदीना सोंजा हो गया। अर्ज की, उठ माही, जुदाई में गुलामों के कलेजे फट जाएंगे। मेरे नबी ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। अबू हुरैरा दौड़े मदीने आगे, बोले, लोगों जल्दी जाओ, कमली वाले गार में रो रहे हैं। सब मदीने वालों की दौड़ लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब भी मारी, कमली वाले अर्ज की, तेरा उठ, तेरा सिद्दीक आया है। अर्ज की, 10 कमली वाले तेनू केड़ा गम लगा है, तेरी जगह मैं रो लेना। मेरे नबी रोते जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने जब भी मारी, अर्ज की, कमली वालिया उठ, तेरा उमर आया है। नबी पाक ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। सब मदीने वाले रो रहे हैं। किसी ने कहा, जाओ उन्हें बुला कर लाओ, जिसको देखकर नबी को चैन आता है। नबी की बेटी जहरा को लेकर आओ। हजरत सुलेमान फारसी मदीना तैयबा आए, दरवाजे में खड़े होकर अर्ज की, सैयदा जल्दी आओ, नबी पाक गार में रो रहे हैं। सैयदा फातिमा पर्दा करके औरतों के झुरमुट में आ गई। गार में आकर बाबा को जब भी मार ली। फरमाया, बाबा उठो, ज़ारा आई है। बेटी की आवाज़ सुनकर मेरे नबी ने सीने के साथ लगाया। अर्ज की, बाबा मेरे बाद 1 घड़ी नहीं गुजारते थे, आज 3 दिन कैसे गुजार लिए? फरमाया, बेटी अल्लाह ने कुरान दी आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाया, सबको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। मैं रो रहा हूँ कि मेरे गुलाम कैसे गुजरेंगे। बेटी बाप के सीने लग गई। अर्ज की, बाबा रोवो ना, बेटियों से बाप रोते नहीं देखे जाते। अर्ज की, बाबा रोवो ना, अल्लाह के साथ मैं बात करती हूँ। सैयदा फरमाया, अबू बकर जी क़यामत में मेरे बाबा के लिए क्या करोगे? अबू बकर ने फरमाया, सैयदा मैं वादा करता हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक नबी की उम्मत के बड़े पुल सिरात से न गुजर जाएं। सैयदा फरमाया, मौला अली बताओ मेरे बाबा के लिए क्या करोगे? मौला अली फरमाया, ज़रा वादा करता हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक नबी की उम्मत के नौजवान पुल सिरात से न गुजर जाएं। सैयदा फरमाया, वे मेरे बच्चे दसो नाने ली क्या
करोगे? फरमाया अम्मी वादा करते हैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक नबी के नाना नबी के उम्मत के बच्चे पुल सिरात से न गुजर जाएं। सैयदा फरमाया बाबा वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक उम्मत की औरतें पुल सिरात से न गुजर जाएं। आका भी रो रहे हैं, सैयदा भी रो रही हैं। अचानक जिब्रील रोते हुए आगे अर्ज की कमली वालिया अल्लाह फरमाता है बेटी को चुप करा लो, क़यामत में ज़हरा जैसे बोलेगी मैं वैसे ही कर लूँगा। लजपाल रसूल की लजपाल बेटी। ये थी मेरे सोने नबी की बेटी की शान और सोने नबी की शान। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आप सबको जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं सबको अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट मिस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।